श्रीकृष्णार्यतनोजातं धन्वन्तरि समप्रभ वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे वासुदेव। Case number 19. Case number 19. చదవండి మనము. A lady aged about 38 years came కొంచెం to our పెద్దగా చదవరా? A lady aged about 38 years came to the dispensary with the following complaints. She was suffering from indigestion since 1.5 years. During indigestion, she suffers from stomach burning, sometimes pain in the chest and scapular region. She was suffering from constipation since 5 years. There was constrictive feeling in the anus, white spots on the left hand, headache, pain in the left temple. She was very emotional, getting angry. During anger, she grinds her teeth, dislikes to express her feelings, very sensitive nature, suppresses her feelings. She was absent-minded, takes time to recognize the faces of known persons. She was reserved. She had less interest to mingle even with the family members. She could recollect past events easily, but difficult to recollect recent incidences. She had mental tension and anxiety previously. Now it was better after using homeo medicines at one of our dispensaries. She easily mingles with known people and reserved to mingle with strangers. She had one male and one female child. There was history of irregular menses before the deliveries. Now she was getting menses regularly after first delivery since 10 years, sometimes getting dysmenorrhea before and during menses. She was getting headache on left temple and vertex. Usually it comes on after mental tension. Tension increases when her husband scolds her. She was getting earache after exposure to cool air. She uses hot water for bath in all seasons. Pain in the right wrist while doing work physically. Aversion to take milk and curd, decides hot and sour items. She was suffering from sore belchings. She gets tears when watching tragedy scenes in TV and movies. Gets fear when children come late from school. She gets negative thoughts if children suffer from fever for 2 to 3 days. She does not share her feelings with others, even with her husband. She feels shy to share her feelings even with her husband. Occasionally gets cold, no on change of weather. She had gray hair and hair falling was more. Strong desire about her needs. Does not suffer when she fails to get. She gets dyspnea, tired and sweating feeling by going to up higher altitudes. Pain in both feet. She gets pain in hands after physical work. She gets anger when there is work pressure. Dreams as if somebody was behind her, and during that time she runs in dreams. Mostly tries to escape from them. She was suffering from sensitive teeth in both upper jaws, aggravated taking cold water. Sometimes she was getting depression without any reason. Always she thinks about past events while doing work or after laying on bed. She gets backache after sitting for a long time at same place. While reading at night, she suffers from drawing pains in the eyes. On 1/9/2004, Vichigaru prescribed Cipilinum 1 in 1 dose. In October, she reported that she was better mentally, toothache decreased, leg pains decreased, no change in constipation. Vichigaru kept her on placebo. On 27th October, she came with the complaints of high tension and irritability, very reserved with husband also. Vichigaru prescribed Naxwamika 1 in 1 dose, but there was no change. On 1/2/2005, she came with the pain in left side jaw, gums, became pain in left side jaw, gums became loose. Vichigaru prescribed Phytolacca 6 in the afternoon only for 30 days. On 3rd February, he prescribed Platina 1 in 1 dose. On 8th May, he prescribed Strepsacria 31 dose for nail injury. On 9th May, Dr. Trinadharao prescribed Hypericum 201 dose. On 23rd May, Dr. Sri Krishna prescribed Ignitia 1 in 1 dose. She was depressed after her mother's death.
On 8th June, Dr. Anantakrishna prescribed Rustox 201 dose. On 14th June, she narrated that her mother expired 3 weeks ago and she was unable to forget the incident and scenes. Vijigaru prescribed opium 201 dose and repeated the dose on 8th July, and he administered another dose of opium 200 on 15th September. On 2nd October, she came with the complaints of severe pain in the left knee, crepitus while walking, difficult to walk. Vijigar prescribed Rustox 201 dose. On 27th December, he prescribed Rionia 31 dose. On 8/1/2006, he prescribed Rustox 201 dose. On 12th February, she came with the complaints of cold, cough, and throat pain. Vijigaru prescribed Pulstilla 31 dose. In April, he prescribed Oculus Indicus 31 dose. On 7th May, he prescribed Arnica 31 dose. On 10th May, he prescribed Arnica 201 dose. On 23rd May, he prescribed Pelispel 31 dose. On 4th September, she complained that her blood pressure was 130/100. Her irritation increased. Anger also increased. Bujigaru prescribed Platina 1 1 dose. On 28th December, he prescribed Causticum 31 dose. On 25/2/2007, she came with the complaints of pain in feet, cracks at the edges of the feet, right heel pain, easily getting exhaustion, complaints of pain in the feet, exhaustion, less patience. Bujjigaru prescribed Natswamika 1 dose. On 25th April, her blood pressure was 130/90. Bujjigaru prescribed China 31 dose. She used Podophyllum 30 on 12th July for diarrhea. On 3rd August, Bujjigaru prescribed Heparsal 31 dose for cold. On 26th December, he prescribed Arnica 31 dose. On 14/1/2008, he prescribed Rumix 31 dose. Next day, Dr. Thinadrao prescribed Rionia 201 dose. On 21st May, Dr. Anantakrishna prescribed Arnica 31 dose. On 31st July, Vijigaru prescribed Pulstilla 201 dose. On 16th September, her leg was twisted while walking. He prescribed Rutaji 31 dose. On 24th September, he prescribed Rutaji 201 dose. After 1 week, Bujigaru prescribed Guanine 31 dose. In October, he prescribed Spizenia 31 dose. On 3rd November, he prescribed Spizenia 201 dose. In March 2009, she came with the complaints of pain in right knee, cracks in feet, headache decreased, neatness was less. She wants to uh, preserve food in the fridge. Bujigaru prescribed sulfur 32 doses within 15 days gap. After that, on 17th, on 20th April, he prescribed sulfur 31 dose. On 17th July, he gave Bryonia 31 dose. On 24th September, he prescribed Bryonia 201 dose. On 1st November, he prescribed Rustox 31 dose. On 27th December, he gave Spigeria 31 dose. On 10/2/2010, she came with fever 102 degrees Fahrenheit, cold, throat pain, vomitings. Bujigaru prescribed Heparsal 201 dose. After that, she never came to the dispensary. Vasudeva. కృష్ణవేణి చెప్పడం కుదురుతుందా? వాస్తవన్ నమస్తే. ఈ కేసులో ఫస్ట్ బుజ్జమాస్టర్ గారు సిఫిల్లం 1M తో స్టార్ట్ చేశారండి. సో ఫస్ట్ ఈవిడికి సిఫిల్లం ఎందుకు వేసారని చూస్తే ఫస్ట్ ఒకటి 7th పాయింట్ లో షీ వాజ్ ఆబ్సెంట్ మైండెడ్, టేక్స్ టైమ్ టు రికగ్నైజ్ ద ఫేసెస్ ఆఫ్ నోన్ పర్సన్స్. అది తెలిసిన వాళ్ళ ఫేసెస్ గుర్తుపట్టడానికి కూడా ఆవిడ టైం పట్టడము. అలాగే 26th పాయింట్ లో వచ్చేసి ఈవిడికి she was suffering from sensitive tooth in both upper jaw, taking cold water.
అలాగే 27 పాయింట్ కూడా సమ్టైమ్స్ షీ వాస్ గెటింగ్ డిప్రెషన్ వితౌట్ ఎనీ రీజన్, ఏమి కారణం లేకుండానే డిప్రెషన్ మూడ్ లోకి వెళ్ళిపోవడము. అలాగే 15th పాయింట్ లో షీ వాస్ గెటింగ్ హీరేక్, చల్లగాలికి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు హీరేక్ అనేది ఒకటి రావటము. అలాగే 21st పాయింట్ లో ఇవిడికి గ్రే హెయిర్ అది ఎక్కువ ఉండటము. అలాగే 28 పాయింట్ లో కూడా షీ ఆల్వేస్ థింక్ అబౌట్ ఫాస్ట్ ఇన్సిడెంట్ వైల్ డూయింగ్ వర్క్ ఆఫ్టర్ లయింగ్ ఆన్ బెడ్, ఇలాగా ఈ పాయింట్స్. అలాగే ఇవిడికి అకేషనల్లీ గెట్స్ కోల్డ్ అండ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెదర్, ఇలాగా వెదర్ చేంజ్ అయినప్పుడల్లా కూడా కోల్డ్ అన్నది రావటం ఒకటి. ఈ 24th పాయింట్ లో పెయిన్ ఇన్ బోత్ ఫీట్, షీ గెట్స్ పెయిన్ ఆఫ్టర్ ఫిజికల్, కొంచెం ఫిజికల్ వర్క్ చేసినా ఆవిడకి పెయిన్ రావటము. ఈ పాయింట్స్ మెయిన్ గా బేస్ చేసుకొని, అంటే మెంటల్ లెవెల్లో కూడా ఆవిడ పర్సన్స్ గుర్తుపట్టలేకపోవడము, ఏ రీజన్ కి డిప్రెస్ అయిపోవడము, ఇవన్నీ చూసి ఫస్ట్ బుజ్జి మాస్టర్ గారు సిఫిల్నం 1M తో స్టార్ట్ చేశారు అనుకుంటున్నా అండి. తర్వాత ఇన్ అక్టోబర్ ఆవిడ వచ్చే అక్టోబర్ లో మెంటల్లీ బెటర్ ఉన్నానని చెప్పారు. టూతేక్ కూడా తగ్గిందని చెప్పారు, లెగ్ పెయిన్ ఆల్సో తగ్గిందని చెప్పారు, నో చేంజ్ ఇన్ కాన్స్టిపేషన్. అయితే ఫస్ట్ ఇవిడికి ఇక్కడ ఆవిడ వచ్చిన ప్రాబ్లం చెప్పినప్పుడు 1.5 year నుంచి ఇండైజేషన్ ఉండడము, లాస్ట్ 5 years కాన్స్టిపేషన్ నుంచి సఫర్ అవుతుందని చెప్పారు. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ లో మాత్రము ఏమీ చేంజ్ లేదని చెప్పేసి అన్నారు. బుజ్జి మాస్టర్ గారు ప్లాస్పో పైన ఉంచారు ఆమెని. తర్వాత మళ్ళీ 27th అక్టోబర్ లో ఆమె వచ్చినప్పుడు షీ కంప్లైంట్స్ విత్ ఐ టెన్షన్ అండ్ ఇరిటబిలిటీ, వెరీ రిజర్వ్డ్ విత్ హర్ హస్బెండ్ ఆల్సో. బుజ్జి గారు ప్రిస్క్రైబ్డ్ నక్స్వామిక 1M 1 dose, బట్ దేర్ వాజ్ నో చేంజ్. తర్వాత కూడా అంటే ఈవిడికి 5 years నుంచి కాన్స్టిపేషన్ తో చేంజ్ అవ్వడము, దేర్ వాజ్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఫీలింగ్ ఇన్ ద యానస్ లో ఉండడము. అలాగే కొంచెం నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ హెడేక్ టెంపుల్ దగ్గర అది రావటము. మళ్ళీ షీ వాజ్ వెరీ గెటింగ్ యాంగర్, డ్యూరింగ్ యాంగర్ షీ గ్రైండ్స్ ద టీత్, ఆ విధంగా ఆ పాయింట్ ఒకటి బేస్ చేసుకుని. అలాగే 14th పాయింట్ లో కూడా షీ వాజ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వర్టెక్స్ దగ్గర హెడేక్ రావటం అన్న పాయింట్ ఉంది. యూజువల్లీ మెంటల్ టెన్షన్ ఎక్కువ ఫీల్ అయినప్పుడు కూడా ఆవిడకి ఈ హెడేక్ రావటం ఉన్నది. ఈ పాయింట్స్ బేస్ చేసుకుని అలాగే ఎప్పుడు ఈవిడ చిల్లీ పేషెంట్ అని తెలుస్తుంది, ఎప్పుడు హాట్ వాటర్ బాత్ ప్రిఫర్ చేస్తారని. ఈ విధంగా నక్స్వామిక 1M ఇచ్చున్నారు. బట్ అయినా కూడా ఆవిడకి ఎలాంటి చేంజ్ రాలేదు. ఆవిడ మళ్ళీ 1st February 2012 లో షీ కేమ్ విత్ పెయిన్ ఇన్ లెఫ్ట్ జా, గమ్స్ బికమ్ లూజ్. అప్పుడు బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఫైటోలెక్క 6 మాత్రము 30 days ఇచ్చున్నారు. 3rd February మళ్ళీ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ప్లాటినా 1M 1 dose. ఇక్కడ ప్లాటినా 1M ఎందుకు ఇచ్చారు అని అంటే అండి, మెయిన్ గా 19th పాయింట్ కనుక చూసుకుంటే, షీ గెట్స్ టియర్స్ వైల్ వాచింగ్ ట్రాజడీ సీన్స్ ఇన్ టీవీ మూవ్స్, గెట్స్ ఫియర్ వెన్ చిల్డ్రన్ కమ్ టు లేట్ ఫ్రమ్ స్కూల్, షీ గెట్స్ నెగటివ్ థాట్స్ ఇఫ్ చిల్డ్రన్ సఫర్స్ ఫ్రమ్ ఫీవర్ ఫర్ 2-3 days, షీ డస్ నాట్ షేర్ హర్ ఫీలింగ్స్ విత్ అదర్స్ ఈవెన్ విత్ హర్ హస్బెండ్, షీ ఫీల్స్ షై టు షేర్ హర్ ఫీలింగ్స్ ఈవెన్ విత్ హర్ హస్బెండ్. అంటే ఈమె ప్లాటినాలో ఫియర్ అన్నది ఒకటి కామన్ గా ఉంటది. అలాగే ఆవిడ ఎవరితోనూ అటాచ్మెంట్, ఈవెన్ భర్త పిల్లలతో కూడా అటాచ్మెంట్ అన్నది లేకపోవడం అనేది ఒకటి మెయిన్ గా ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఈవిడ మెంటల్ గా ఆ కండిషన్ లో ఉన్నట్టు ఈ 19th పాయింట్ తో తెలుస్తుంది. అలాగే 10th పాయింట్ లో కూడా చూస్తే, షీ హ్యాడ్ మెంటల్ టెన్షన్ అండ్ యాంగ్జైటీ ప్రీవియస్లీ, ఇంతకు ముందు హోమియోపతి మెడిసిన్ వాడడం వల్ల అది కొంచెం తగ్గిందని చెప్పారు. బేసిక్ గా చూస్తే ఈవిడికి లాంగ్ ఇంత ప్లాటినాలోకి వెళ్ళిపోయి, అంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో కూడా అటాచ్మెంట్ మిస్ అయిందంటే ఆవిడ మెంటల్ గా ఎక్కువ స్ట్రగుల్ అయినట్టయితే తెలుస్తుంది ఆవిడకున్న సిమ్టమ్స్ బట్టి. అందుకని బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఇక్కడ ప్లాటినం 1M ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ నెయిల్ ఇంజురీ అయితే 8th May లో స్టాఫ్ సాగరీ ఇచ్చారండి. ఆ 9th May లో మళ్ళీ నెయిల్ ఇంజురీ నిమిత్తమే త్రినాథరావు గారు హైపర్కమ్ 200 ఇచ్చారు. అలాగే 23rd May కూడా ఇగ్నిషియా 1M ఇచ్చారు. ఎందుకంటే ఆవిడ మదర్ చనిపోయారని చెప్పేసి డిప్రెషన్ లో ఉన్నానని చెప్పడం వల్ల ఇగ్నిషియా 1M ఇచ్చారు. అని 8th June డాక్టర్ అనంతకృష్ణ గారు ప్రిస్క్రైబ్ రూస్టాక్స్.
ఆవిడకి ఏదైనా అక్యూట్ ప్రాబ్లంలో ఇచ్చుంటారండి. అలాగే మళ్ళీ 14th జూన్ వచ్చేసరికి ఈవిడ ఏం చెప్పారంటే, నేరేటెడ్ హర్ మదర్ ఎక్స్‌పైర్డ్ 3 వీక్స్ ఎగో అండ్ షీ వాజ్ అనేబుల్ టు సీన్స్ కానీ, ఇన్సిడెంట్స్ కానీ, అంటే మేబీ ఆవిడ మదర్ చనిపోయినప్పుడు చేసిన ఏమైనా కార్యక్రమాలు అవన్నీ మర్చిపోలేకపోతున్నాను అని ఒక చిన్న భయంలాగా ఉన్నట్టు ఆవిడ చెప్పడం వల్ల బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఓపీఎం 201 డోస్ ఇచ్చారండి. మళ్ళీ ఓపీఎం 200ని 8th జూలైన రిపీట్ చేసి మళ్ళీ అనదర్ ఓపీఎం 200 15th సెప్టెంబర్‌ని ఇచ్చారు. అంటే ఆవిడ మదర్ డెత్‌కి బాగా టెన్షన్, అది వరీ అవ్వడమే, డిప్రెస్ అవ్వడమే కాకుండా ఎక్కువ భయపడినట్టు కూడా ఈ పాయింట్స్ వల్ల తెలుస్తుందండి. అండ్ 2nd October షీ కేమ్ విత్ కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ సివియర్ పెయిన్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ నీ. ఈ వాకింగ్ చేస్తుంటే కాళ్ళు చప్పుడు రావడము, కిరికిరమండము, ఈ డిఫికల్టీ వాకింగ్, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కి బుజ్జి మాస్టర్ గారు రూస్టాక్స్ 200 ఇచ్చున్నారండి. అలాగే 27th డిసెంబర్ లో మళ్ళీ అక్యూట్ గా బ్రయోనియా 31 డోస్ ఇచ్చున్నారు. మళ్ళీ 8th January 2006 లో మళ్ళీ రూస్టాక్స్ 201 డోస్ రిపీట్ చేశారండి. అండ్ 12th February షీ కేమ్ విత్ ద కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ కోల్డ్, కాఫ్, థ్రోట్ పెయిన్ వస్తే బుజ్జి మాస్టర్ గారు పల్స్టిల్ 31 డోస్ ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ ఇన్ ఏప్రిల్ హీ ప్రిస్క్రైబ్డ్ కాకులస్ ఇండికా 31 డోస్ కూడా ఇచ్చున్నారు. అండ్ 7th May ఈ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఆర్నికా 31 డోస్. అండ్ మేబీ ఈ పెయిన్స్ అవి ఏమైనా ఎక్కువ ఉండి ఉండొచ్చండి, ఎందుకంటే తర్వాత మళ్ళీ 10th May కూడా ఆర్నికా 200 ఇచ్చున్నారు ఆవిడకి. అండ్ 23rd May ఈ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బెల్లిస్పెరాన్ 1 డోస్. అంటే ఏదో ఇంజురీ అన్నది ఏదో జరిగిందని తెలుస్తుంది ఈ డ్రగ్స్ ఆర్నికా, ఈ బెల్లిస్పెర్ ఇవ్వటం వల్ల. అండ్ 4th September షీ కంప్లైంట్ దట్ హర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ వాజ్ 130/100, హర్ ఇరిటేషన్ ఇంక్రీజ్డ్, యాంగర్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్డ్. మళ్ళీ ఇక్కడ బుజ్జి గారు ప్రిస్క్రైబ్ ప్లాటినా 1 డోస్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఈవిడికి కొంచెం బీపీ పెరగడం, ఈ ఇరిటేషన్, యాంగర్ అది పెరగడం వల్ల కూడా మళ్ళీ బుజ్జి మాస్టర్ గారు ప్లాటినా 1 ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేశారండి. అండ్ 28 ఈ ప్రిస్క్రైబ్డ్ కాస్టికమ్ డిసెంబర్ లో కాస్టికమ్ 1 డోస్ ఇచ్చున్నారు. అండ్ తర్వాత 25th February షీ కేమ్ విత్ ద కంప్లైంట్ ఆఫ్ పెయిన్ ఇన్ ఫీట్, క్రాక్స్ అట్ ద ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ఫీట్, రైట్ హీల్ పెయిన్, ఈజీలీ గెట్టింగ్ ఎక్స్టాషన్, లెస్ పేషెన్స్. ఇక్కడ మళ్ళీ బుజ్జి మాస్టర్ గారు ప్రిస్క్రైబ్ నక్సవామ్గా 1 ఈ హీల్ పెయిన్ అది రావటము, ఈజీగా ఎగ్జాషన్ అయిపోవడం, పేషెన్స్ అన్నది మెయిన్ లేకపోవడం, ఆ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని మళ్ళీ ఒకసారి నక్సవామ్గా 1 ఇచ్చున్నారండి. అండ్ 25th April her blood pressure was 130/90. బుజ్జి గారు ప్రిస్క్రైబ్ చైనా 31 డోస్. ఐ థింక్ ఏదైనా వీక్నెస్ గురించి ఈ నక్స్వామ్గా వర్క్ చేయడం కోసం కూడా చైనా 30 ఇచ్చి ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నానండి ఇక్కడ. తర్వాత షీ యూజ్డ్ ఫోడోఫైలం 30 అని ఫర్ డయేరియా రావడం వల్ల ఫోడోఫైలం 30 వేసుకున్నారు. అండ్ 3rd August బుజ్జి గారు ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఎఫార్సల్ఫ్ 31 డోస్ ఫర్ కోల్డ్. తర్వాత 26 December ఈ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఆర్నికా 31 డోసెస్. ఇది కూడా ఆర్నికా 30 కూడా ఏమన్నా అక్యూట్ లో ఇచ్చి ఉంటారండి. అండ్ 14 January 2008 ఈ ప్రిస్క్రైబ్డ్ రూమెక్స్ 1 డోస్. మేబీ కోల్డ్ నిమిత్తమే ఏమన్నా రూమెక్స్ 30 కూడా ఆమెకి ఇండికేట్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ డే శ్రీనాథరావు గారు ప్రిస్క్రైబ్డ్ బ్రయోనియా 200. అండ్ 21st May డాక్టర్ అనంత కృష్ణ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఆర్నికా 31 డోస్. అండ్ 31st July బుజ్జి మాస్టర్ గారు ప్రిస్క్రైబ్డ్ పల్స్టిల్లా 201 డోస్. ఇక్కడ ఆర్నికా మేలో ఇచ్చాక మళ్ళీ మధ్యలో గ్యాప్ తీసుకుని జూలైలో బుజ్జి మాస్టర్ గారు ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు పల్స్టిల్లా ప్రిస్క్రైబ్ చేయడానికి కూడా చూస్తే ఈవిడికి 6th point లో షీఈ్ వెరీ సెన్సిటివ్ నేచర్, సప్రెసర్ ఫీలింగ్స్. ఆవిడ చాలా సెన్సిటివ్ నేచర్, అలాగే ఫీలింగ్స్ బయటికి ఏమి ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోవడము. అలాగే 22nd point లో కూడా స్ట్రాంగ్ డిజైర్స్ అబౌట్ హర్ నీడ్స్ బట్ షీ డస్ నాట్ సఫర్స్ వెన్ షీ ఫెయిల్స్ టు గెట్. ఆమె అనుకున్నది జరగకపోయినా కూడా ఆమె పెద్దగా రియాక్ట్ అయిపోయి ఇదవ్వకుండా ఉండడము, ఈ సెన్సిటివ్ నేచర్ బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ పల్స్టిల్లా 200 ఇచ్చి ఉంటారని అనుకుంటున్నానండి. తర్వాత ఆన్ 16 September ఎర్ లెగ్ వాస్ ట్విస్టెడ్ వైల్ వాకింగ్. ఈ నడుస్తుంటే ఈ లెగ్ ట్విస్ట్ అయితే దాని నిమిత్తం రూటాజీ 30 ఇచ్చారండి. అండ్ 24 September అదే రూటాజీని ఇంకా తగ్గపోవడం వల్ల 200 పొటెన్షియల్ కూడా ఇచ్చున్నారు. ఆఫ్టర్ 1 week
బుజ్జి గారు ప్రిస్క్రైబ్డ్ గ్లోనైన్ 30 1 డోస్. తర్వాత మళ్ళీ గ్లోనైన్ 30 అది ఇచ్చారు. కొంచెం వీక్నెస్ బీపీ గురించి ఇచ్చి ఉండొచ్చండి. ఇన్ అక్టోబర్ ఈస్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ స్పైజిలియా 30 1 డోస్. ఆన్ 3rd November ఈ ప్రిస్క్రైబ్డ్ స్పైజిలియా 200 1 డోస్. ఈ స్పైజిలియా కూడా చూస్తే ఇప్పుడు 4th పాయింట్ లో ఇది ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ టెంపుల్ దగ్గర ఈ హెడేక్ అది ఉండడం వల్ల ఆ రీజన్ బేస్ చేసుకుని ఇచ్చుంటారని అనుకుంటున్నానండి. ఇన్ March 2009 she came with the complaints in right knee, cracks in feet, headache decreased, neatness was less, she wants to preserve food in the fridge. ఇక్కడ హెడేక్ తగ్గింది, అయితే వీడికి నీట్నెస్ అది లేకపోవడము, ఈ ఫుడ్ అది తీసుకెళ్లి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టడము, ఈ పాయింట్స్ బేస్ చేసుకుని, అలాగే సల్ఫర్ 32 డోసెస్ ఇచ్చున్నారండి. ఇది అలాగే నక్స్వామ్కి క్రానిక్ గా కూడా సల్ఫర్ వర్క్ చేస్తుంది. అండ్ 24th April అండ్ 17 July ఈ గేవ్ బ్రయోనియా 31 డోస్ ఇచ్చారండి. మళ్ళీ మేబీ అక్యూట్ కి ఏమైనా ఇచ్చి ఉండొచ్చు. అండ్ 24th September ప్రిస్క్రైబ్డ్ బ్రయోనియా 201 డోస్. తర్వాత మళ్ళీ నవంబర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ రూస్టాక్స్ 1 డోస్. అండ్ 27 December స్పైజిలియా 31 డోస్. And October 2nd, 2010, she came with fever, cold, throat pain, vomitings. Bujgar prescribed FR-Self 201 dose. After that, she never came to the dispensary. సో ఈ కేసు మెయిన్ గా చూస్తే ఈ మెంటల్ లెవెల్ లో డిస్టర్బెన్స్ అవడము, దీని నిమిత్తంగా ఆవిడకి ప్లాటినా ఇండికేట్ అయింది అనుకుంటున్నానండి. అలాగే కొంచెం ఈ మరీ మెమొరీ తగ్గిపోయి ఇంకా ఓవర్ డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళడం వల్ల సిఫిలినం కూడా ఇండికేట్ అయిందండి. ఆవిడకి కొంచెం ఈ యాంగర్, ఈ డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ బేస్ చేసుకుని నాకు స్వంగా ఇచ్చి బేసిక్ గా దానికి సల్ఫర్ తో ఇక్కడ క్రానిక్ గా ఇచ్చాను. తర్వాత ఇచ్చిన మెడిసిన్స్ అన్ని కూడా అక్యూట్ లోనే ఇచ్చున్నారు. వాస్తవం. మురళీకృష్ణ గారు, నాగేశ్వరి గారు, అమర్నాథ్ గారు, వాసుదేవ 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 విజయ్ కుమార్ గారు, వాసుదేవ వాసుదేవ శ్రీనివాసమూర్తి గారు, పూర్ణానందం గారు, రవి అన్న, మారుతి గారు. వాసుదేవ కృష్ణవేణి గారు చెప్పిన పాయింట్స్ అనండి. వాసుదేవ వాసుదేవ. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను చెప్తాను. కేస్ నెంబర్ 19. ఏ లేడీ చదివితే టైం చాలదేమో, సరే నేను చెప్పేస్తున్నా. ఈ కేసులో నేను అర్థం చేసుకున్న విధానం ఏంటంటే, ఫస్ట్ చెప్తాను నేను. ఫస్ట్ సెకండ్ పాయింట్ లో ఈ 5 years నుంచి కాన్స్టిపేషన్ ఉంది అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ అదే సెకండ్ పాయింట్ లో కన్స్ట్రిక్టివ్ ఫీలింగ్ ఉంది అని చెప్పారు. కన్స్ట్రిక్టివ్ ఫీలింగ్ ఇన్ ది యానస్. మేబీ అవి పైల్స్ ఏమన్నా అబ్స్ట్రక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి మోషన్ ని, కాబట్టి కన్స్ట్రిక్టివ్ ఫీలింగ్ ఉందేమో అని నేను అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ 1.5 year నుంచి ఇండైజేషన్ ఉంది అని చెప్పారు. డ్యూరింగ్ ఇండైజేషన్ she suffers from stomach burning, sometimes pain in the chest and scapular region. సో ఇది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకుని, దీనికి మనం 18th పాయింట్ ని కనెక్ట్ చేసుకుంటే, అంటే ఎవర్షన్ టు టేక్ మిల్క్ అండ్ కర్డ్ కాకుండా she was suffering from sour belchings, ఈ ఒక పాయింట్ మనం తీసుకుంటే ఈవిడికి గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉంది అనేది మనకు కన్ఫర్మ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ పాయింట్, వైట్ స్పాట్స్ ఆన్ ది లెఫ్ట్ హ్యాండ్. అవి మేబీ ల్యూకోడెర్మా అయి ఉండాలి, బి కాంప్లెక్స్ డెఫిషియన్సీ వల్ల అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్, హెడేక్, పెయిన్ ఇన్ ది లెఫ్ట్ టెంపుల్. అదే మళ్ళీ మనం ఇక్కడ 14th పాయింట్ తో కనెక్ట్ చేసుకుంటే హెడేక్ అండ్ లెఫ్ట్ టెంపుల్ అండ్ వర్టెక్స్. యూజువల్లీ ఇట్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ మెంటల్ టెన్షన్. టెన్షన్ ఇంక్రీజెస్ వెన్ హర్ హస్బెండ్ స్కోల్డ్స్ హర్. ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ దాకా చూస్తే అంటే ప్రతిదానికి కూడా ఆవిడ టెన్షన్ పడుతుందని అర్థమవుతుంది. అప్పుడు అలా పడినప్పుడు హెడేక్ వస్తుంది అని చెప్తుంది. అంటే ఆవిడ హెడేక్ వచ్చేంతగా టెన్షన్ పడుతుంది, అంటే ఎక్కువ టెన్షన్ పడుతుంది మనకి అర్థమవుతుంది 2 పాయింట్స్ ని కనెక్ట్ చేసుకుంటే. నెక్స్ట్ 15th పాయింట్ వచ్చేసి
earache after exposure to cool air. 16th point, uses hot water bath in all seasons. Next, 20th point, occasionally gets cold and change of weather. Plus 26th point, she was suffering from sensitive teeth in both upper jaws, aggravation taking cold water. So ఈ 4 పాయింట్స్ ని మనం కనెక్ట్ చేసుకుని చూసుకుంటే ఈవిడ చిల్లీ పేషెంట్ అని తెలుస్తుంది, సెన్సిటివ్ టు కోల్డ్ అని మనకు అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ 17th పాయింట్, పెయిన్ ఇన్ ది రైట్ రిస్ట్. 17th పాయింట్, పెయిన్ ఇన్ ది రైట్ రిస్ట్ వైల్ డూయింగ్ వర్క్ ఫిజికల్లీ. సో ఇది ఇక్కడ పెట్టుకున్నాము. నెక్స్ట్ 24th పాయింట్ చూడండి ఇక్కడ. 24th point, pain in both feet. She gets pain in hands after physical work. She gets anger when there is work pressure. So idoka point. Next 29th point, she gets backache after sitting for long time at same place. Next 30th point, while reading at night she suffers from drawing pain in the eyes. So ఇక్కడ దాకా ఈ 4 పాయింట్లు 17th, 24th, 29th, 30th పాయింట్స్ 4ని కనెక్ట్ చేసుకుని చూస్తే మనకి ఏమర్థం అవుతుంది, ఏ మాత్రం ఫిజికల్ స్ట్రెయిన్ అనేది తట్టుకోలేకుండా ఉన్నారు ఆవిడ అని తెలుస్తుంది. అంటే 29th లో ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం కూడా తనకి స్ట్రెయిన్ అవుతోంది అని తెలుస్తుంది. ప్లస్ 24th పాయింట్ లో వర్క్ ప్రెషర్ పడితే అది చేయలేక ఆవిడకి కోపం వచ్చేస్తుంది అని అర్థమవుతుంది. అంటే ఆ వీక్నెస్ మీద, చేయలేనితనం మీద. 30th పాయింట్, డే లైట్ ఓకే, అంటే డే లైట్ కొంచెం ఎంత మనం లైట్స్ వేసుకున్నా కానీ నైట్ టైము నాట్ ఈక్వల్ టు డే లైట్ కదా. డే లైట్ బాగానే ఉంటుంది, నైట్ లైటింగ్ తక్కువగా ఉండటం వల్ల కళ్ళు లాగుతున్నాయి అని తెలుస్తుంది. సో ఇది కూడా ఒక రకమైన స్ట్రెయినే కదా. సో తను చిన్న స్ట్రెయిన్ కూడా తట్టుకోలేకపోతున్నారని మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ 21st పాయింట్, గ్రే హెయిర్ ఫాలింగ్ వాస్ మోర్, ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 18th పాయింట్ ఏంటంటే, ఎవర్షన్ టు టేక్ మిల్క్ అండ్ కర్డ్, డిజైర్స్ హాట్ అండ్ సవర్ట్ ఐటమ్స్. ఇవి జనరల్ సిమ్టమ్స్ కింద మనం నోట్ చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ 13th పాయింట్, అంతకుముందు డెలివరీకి ముందు ఇర్రెగ్యులర్ మెన్సెస్ ఉండేది, ఫస్ట్ డెలివరీ తర్వాత మెన్సెస్ రెగ్యులర్ అయిపోయింది, అప్పుడప్పుడు డిస్మెనోరియా ఉంటుందని చెప్పారు. ఒక 12th పాయింట్ లో ఒక పాప ఒక బాబు ఉన్నారని చెప్పారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 5th పాయింట్ లో వెరీ ఎమోషనల్, ఇక్కడ నుంచి మెంటల్ సిమ్టమ్స్ గురించి స్టడీ చేద్దాం. Very emotional, getting anger. 5th point, anger. During anger she grinds her teeth, dislikes to express her feelings. అంటే కోపం బాగా వస్తుంది కానీ తన లోపల అణిచేసుకుంటుంది, బయటకి ఎక్స్ప్రెస్ చేయదని అర్థమైంది. నెక్స్ట్ 6th పాయింట్, వెరీ సెన్సిటివ్ నేచర్, సప్రెసెస్ హర్ ఫీలింగ్స్. 14th పాయింట్ లో ఏంటి, మెంటల్, కొంచెం వాళ్ళ హస్బెండ్ అరిచినా కానీ తనకి టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది అని చెప్పింది. Headache comes after mental tension. Tension increases when her husband scolds her. Next వచ్చేసి 10th point చూడండి. She had mental tension and anxiety previously. అది హోమియో మెడిసిన్స్ మన డిస్పెన్సరీస్ లో వాడిన తర్వాత ఆవిడకి బెటర్ అయింది అని చెప్పారు. సో అంటే మనకి ఇంతవరకు చూస్తే తను బేసిక్ గా నెర్వస్ అని తెలుస్తుంది, యాంగ్జియస్ అని తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ 7th పాయింట్, absent minded, takes time to recognize the faces of the known persons. Next 9th point, she could recollect past events easily but difficult to recollect recent incidents. అంటే ఇక్కడ మెమరీ ఎఫెక్ట్ అయింది, అంటే మైండ్ డల్ అవుతోంది, అది నెమ్మదిగా కొంచెం కాదు కొంచెం ఇంపెసిలిటీలోకి వెళ్తోందేమో అన్నట్టుగా ఉందన్నమాట. గుర్తు రాకపోవడం, రికలెక్ట్ చేసుకోలేకపోవడం, వాటిని దృష్ట్యా మెమరీ తగ్గటం, పక్కన గుర్తుపట్టలేకపోవడం ఫేసెస్ ని, అవి తెలిసిన వాళ్ళనే. నెక్స్ట్ 8th పాయింట్ చూడండి. 8th పాయింట్ మనం చదువుకునేటప్పుడు 5th, 6th పాయింట్ ని కూడా ఒకసారి చూసుకుని మనం అప్పుడు ఈ 8th పాయింట్ ని దీంతో కొరిలేట్ చేసుకుంటే ఏమర్థం అవుతుంది, షీ వాజ్ రిజర్వ్డ్ అని చెప్పారు కదా, లెస్ ఇంట్రెస్ట్ టు మింగిల్ ఈవెన్ విత్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. సో ఇక్కడ ఇది మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో కూడా మింగిల్ అవ్వటానికి ఇష్టం, లెస్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ 11th పాయింట్, 8th పాయింట్ ప్లస్ 11th పాయింట్. అండ్ 5th, 6th ఎందుకన్నానంటే ఆవిడ కొంచెం రిజర్వ్డ్ గా ఉంది అనేది అవి సపోర్ట్ చేస్తాయి కదా ఆ సిమ్టమ్స్, అందుకని చెప్పాను అనమాట. 11th పాయింట్ వచ్చేసి ఈజీలీ మింగిల్స్ విత్ నోన్ పీపుల్, రిజర్వ్ టు మింగిల్ విత్ స్ట్రేంజర్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఈజీలీ మింగిల్స్ విత్ నాన్ పీపుల్, తెలిసిన వాళ్ళతో బాగానే కలుస్తుంది, తెలియని వాళ్ళతో రిజర్వ్డ్ గా ఉంటుంది. పైన ఇంకా ఏం చెప్పారు, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లెస్ ఇంట్రెస్ట్ టు మింగిల్ అని చెప్పారు కదా. ఇది ఒకటి మనం నోట్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్.
22nd ఇవన్నీ తన మైండ్ ఎలాంటిది అని తెలియజేస్తాయి. 22nd పాయింట్, స్ట్రాంగ్ డిజైర్స్ అబౌట్ హర్ నీడ్స్ డజంట్ సఫర్ వెన్ షీ ఫెయిల్స్ టు గెట్ ఇట్. అంటే అది పొందాలనే ఆ మొండితనం అయితే లేదు. 27th పాయింట్, సమ్ టైమ్స్ షీ వాస్ గెటింగ్ డిప్రెషన్ వితౌట్ ఎనీ రీజన్. సో ఇది ఒక ఈ 27th పాయింట్ ప్లస్ 28th పాయింట్, అంటే జరిగిపోయిన వాటి గురించే ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఉంటారు పడుకున్నప్పుడు కానీ అలా వర్క్ చేసేటప్పుడు కానీ అని చెప్పారు కదా. ఈ 2 పాయింట్స్ వల్ల ఆవిడకి పెద్దగా ఏమీ ప్రాబ్లమ్స్ లేకపోయినప్పటికీ కూడా అనవసరమైన డ్వెల్లింగ్ ఉంది ఫర్ నో రీజన్ అర్థమవుతుంది. అదనమాట. నెక్స్ట్ 19th పాయింట్. 19th పాయింట్ చూడండి. షీ గెట్స్ టీయర్స్ వైల్ వాచింగ్ ట్రాజడీ సీన్స్ in TV and movies, gets fear and when children comes late from school, she gets negative thoughts. If children suffer from fever for 2 or 3 days, she doesn't share her feelings with others, even with her husband. She feels shy to share her feelings even with her husband. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ చూస్తే మనకి హస్బెండ్ తో కూడా షేర్ చేసుకోవడానికి సిగ్గు అంటే ఇది అన్యూజువల్ గా అనిపిస్తుంది. సో దీనికి మీనింగ్ నేను నాకు అర్థమైన బిట్వీన్ ద లైన్స్ మీనింగ్ నేను ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ 25th పాయింట్ చూడండి, డ్రీమ్స్. సో ఇది మైండ్ ని తెలియజేస్తాయి. 23rd పాయింట్, షీ గెట్స్ డిస్నియా టైర్డ్ స్వెట్టింగ్ ఫీలింగ్ బై గోయింగ్ టు ద హైయర్ ఆల్టిట్యూడ్స్. ఇది మనకి ఈజీగా అలసిపోవటాన్ని, బాడీ వీక్ అయిపోవటాన్ని, ఏదైనా కార్డియాక్ లోకి వెళ్తుందేమో ముందు కొన్ని ఫ్యూ ఇయర్స్ తర్వాత అనడానికి మనకి ఇండికేషన్ లాగా అనిపిస్తుంది అనమాట ఇది. సో ఇది నేను కేసుని అర్థం చేసుకున్నది. ఇప్పుడు మీరు ఎంత చెప్పాక ఇప్పుడు కేసు గురించి అసలు ఏం చెప్పింది అనుకుంటారు కదా. నేను ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది. ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ లోకి వచ్చేద్దాం. ఫస్ట్ 2004 1st సెప్టెంబర్ 2004 లో మాస్టర్ గారు బుజ్జి గారు సిఫిల్నం 1M ఇచ్చారండి. సిఫిల్నం 1M ఎందుకు ఇచ్చారు అనేది నేను పాయింట్స్ చెప్తూ ఇక్కడ స్క్రోల్ చేసుకుంటా వెళ్ళిపోతాను. 5th పాయింట్ సప్రెసెస్ ఫీలింగ్స్ కదా. 6th పాయింట్ సెన్సిటివ్ సప్రెసెసర్ ఫీలింగ్స్. నెక్స్ట్ 14th పాయింట్ నా హస్బెండ్ చిన్నగా అరిచిన టెన్షన్ పట్టడం, అది ఇవన్నీ ఇంట్రోవర్టెడ్ నేచర్ తెలియజేస్తుంది. నెక్స్ట్ 7th పాయింట్ చూడండి, ఇక్కడ 7th పాయింట్ అబ్సెంట్ మైండెడ్, ఇది సిఫిలియం, ఇది మెమరీ అది ఇది అవటము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 9th పాయింట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 27th పాయింట్ చూడండి, ఇక్కడ గెటింగ్ డిప్రెషన్ వితౌట్ ఎనీ రీజన్. 23rd పాయింట్ అంటే ఆ వీక్నెస్ అది తెలియజేస్తుంది కదా. నెక్స్ట్ 16th పాయింట్ హాట్ వాటర్, అది చిల్లీ కదా, సిఫిల్ అది చిల్లీ చలి తట్టుకోలేకపోతుంది తెలియజేస్తుంది. 20th పాయింట్ అకేషనల్లీ గెట్స్ కోల్డ్ అండ్ చేంజ్ వెదర్. 26th పాయింట్ మళ్ళీ టీత్ ఎఫెక్ట్ అవ్వటము, అవి కూడా చల్లదనానికి ఎఫెక్ట్ అవ్వటము, అగ్రవేట్ అవ్వటము. 26th పాయింట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 17th పాయింట్ పెయిన్ ఇన్ ద రైట్ రిస్ట్, అంటే ఎగ్జర్షన్ అనేది తట్టుకోలేకపోవటము. 24th పాయింట్ కాళ్ళవి ఫిజికల్ వర్క్ చేసా కానీ స్ట్రెయిన్ అయిపోవటము. నెక్స్ట్ 29th పాయింట్ కొంచెం సేపు కూర్చున్నా కానీ ఆవిడకి పెయిన్ నడునొప్పి వచ్చేసేయటము. అవన్నీ కూడా ఎగ్జర్షన్ అగ్రవేషన్ తెలియజేస్తుంది, ఆవిడ ఎంత వీక్ గా ఉందో తెలియజేస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 30th పాయింట్ కళ్ళు కూడా చదివితే ఎఫెక్ట్ అవటం. 21st పాయింట్ గ్రే హెయిర్ అది రావటము, ఇది హెయిర్ ఫాలింగ్. ఇవన్నిటిని బట్టి బుజ్జి గారు సిఫిల్నం 1M వేశారు ఒక డోసు. లేకపోతే ఆ మయాజం చాలా స్ట్రాంగ్ గా కనిపిస్తుంది, కేసు డౌన్ తో వెళ్తోందని వేస్తే ఈయన అక్టోబర్ ఏం చెప్పింది ఆవిడ, మెంటల్లీ బెటర్ అని చెప్పింది, టూత్ ఏక్ తగ్గిందని చెప్పింది, లెగ్ పెయిన్స్ తగ్గిందని చెప్పింది, కానీ కాన్స్టిపేషన్ తప్ప మిగతావన్నీ బాగున్నాయని చెప్పినట్టు ఆవిడ. సో అందుకని ఏం చేశా అని చెప్తే బుజ్జి గారు ప్లాస్ఫామ్ మీదే ఉంచేసినట్టున్నారు. మీరు ఇది ఫాలో అవ్వండి, నేను ఇది చెప్తా. అప్పుడు ఈ కాన్స్టిపేషన్ అది చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది. నెక్స్ట్ 27th అక్టోబర్ ఆవిడ బుజ్జి గారి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏం కంప్లైంట్ చెప్పింది అంటే, హై టెన్షన్, ఇరిటబిలిటీ, వెరీ రిజర్వ్డ్ విత్ హస్బెండ్ ఆల్సో. ఈ సిమ్టమ్స్ ని బేస్ చేస్తుంది. ఇరిటబిలిటీ అనేది చాలా ప్రామినెంట్ గా ఉంది. నక్సాన్ కవాలో ఆ కంగారు అది కూడా ఉంటుంది కదా, ఆ కంగారు వచ్చి వాడు తిట్టాడు. దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఆయన వెరీ రిజర్వ్డ్ విత్ హస్బెండ్ అంటే అది కోపం అన్నట్టుగా తీసుకుని నక్సాన్ 1M వేశారు. మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ప్రామినెంట్ గా ఉన్నాయి కదా అని 1M లెవెల్లో వేశారు, కానీ ఏం మార్పు రాలేదు. సో బుజ్జి గారు అప్పుడు మళ్ళీ ఏమైంది,
తర్వాత ఫెటలక్క వేశారనుకో ఆ దీని గమ్స్ లూజ్ అయితే నెక్స్ట్ 3rd ఫిబ్రవరి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏం చేశారు ప్లాటినా 1M వేశారు. ఇక్కడ చూడండి నక్సాన్ తో అయితే బెటర్మెంట్ రాలేదు ఆ ఇరిటబిలిటీ బేస్ చేసుకుని వేస్తే. ఇక్కడ వెరీ రిజర్వ్డ్ విత్ హస్బెండ్ ఆల్సో అని ఉంది, అది బేస్ చేసుకుని వేశారు. ప్లస్ మనకి ఇక్కడ వెనకాల పాయింట్స్ మనం కనెక్ట్ చేసుకుంటేనండి 8th పాయింట్ చూడండి 8th పాయింట్ లెస్ ఇంట్రెస్ట్ టు మింగిల్ విత్ ఈవెన్ విత్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. 11th పాయింట్ మింగిల్స్ విత్ నాన్ పీపుల్ ఈజీలీ, రిజర్వ్ టు మింగిల్ విత్ స్ట్రేంజర్స్. 5th 6th పాయింట్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఎమోషనల్ గెటింగ్ యాంగర్, గ్రైండ్స్ టీత్, డిస్లైక్స్ టు ఎక్స్ప్రెస్ హర్ ఫీలింగ్స్. 19th పాయింట్ వెరీ సెన్సిటివ్ నేచర్. 19th పాయింట్ మెయిన్ 19th పాయింట్ సప్రెసెస్ హర్ షై టు షేర్ హర్ ఫీలింగ్స్ విత్ హస్బెండ్. ఇవి నాకు ప్లాటినా అని కనిపిస్తుంది. అంటే వీళ్ళు ఈయనతో మనం షేర్ చేసుకునేది ఏంటి, ఈయనతో సిగ్గుపడతాం. హస్బెండ్ అంటే భయపడతాం, అంటే ఫియర్స్ అనో టెన్షన్ అనో ఉంటుంది. తను సిగ్గుపడుతుంది అంటే ఇతనితో మనం షేర్ చేసుకునేది ఏంటి అంటాము, రిజర్వ్డ్ గా ఉంటాము. అది ప్లాటినంలో ఉంటుంది కదా, నేను సుపీరియర్ అని అనుకున్నప్పుడు అది అలా ఉంటుంది కదా. తెలిసిన వాళ్ళతో బాగానే కలుస్తుంది కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో కలవట్లేదంటే మనకంటే వీళ్ళు లో అని అనుకున్నట్టుగా ఉండడం వలన అలా అనుకుందేమో అని నేను అనుకుంటున్నాను. అందుకే నేను ఈ ప్లాటినా కెంట్ మెటీరియల్ మెడికాలో ఇచ్చారనమాట. ఏమని కొన్ని పాయింట్స్ ఇచ్చారు. అంటే ఊరినే చదువుతానండి, దీంట్లోంచి మనకు కావాల్సింది తీసుకోవచ్చు. చిన్న పార్ట్ పేరా. She is in a contemptuous mood, anxious, serious over matters that are not serious, irritable about trifling things, is moody and sulky over slight vexations, anxious, weeping. So ఇవన్నీ మనకి ఈ కేసులో కనబడతాయి మీరు కనుక నెమ్మదిగా అబ్జర్వ్ చేస్తే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి palpitation, trembling in all the limbs during every little excitement, fears death, loathes life. ఇది లేదులే ఈ కేసులో. నెక్స్ట్ పాయింట్ fear is very prominent nature in the remedy. Fears that something will happen, fears that her absent husband will never return to her though he comes back regularly. అంటే ఇక్కడ మనము 19th పాయింట్ ని కొరిలేట్ చేసుకోవచ్చండి. వాళ్ళ అంటే పిల్లలు స్కూల్ నుంచి రాకపోయినా భయపడటం, హస్బెండ్ రాకపోయినా దాన్ని ఇది యాడ్ చేసుకోవచ్చు. headaches come on from chagrin, from fear, from vexation, from hemorrhages, from sexual excitement. ఈ చాగ్రిన్ అనేది ఉంది కదా, వెక్సేషన్, టెన్షన్ పడితే వస్తుందని చెప్పారు కదా, అది ఒకటి కన్సిడర్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ కాన్స్టిపేషన్ కూడా ఉంది. prolonged efforts to pass a stool, aching pains, burning pains and protrusion of hemorrhoids during stool, ఇది ఉంది. సో ఈ అన్నిటిని మెయిన్ ఆ మెంటల్స్, ఆ రిజర్వ్నెస్ ని ఈ బుజ్జిగారు మనం ఎక్కడో మిస్ అయ్యామో వెనక్కి తిరిగి చూసుకున్నప్పుడు ఆ రిజర్వ్నెస్ అది ఇలా ఇది ప్లాటినా టైప్ ఆఫ్ థింగ్ అనే అర్థమై ఉంటుంది. అందుకని ఆయన ప్లాటినా 1M లెవెల్లో ఇచ్చారు, మైండ్ లోనే ఎఫెక్ట్ అయింది కాబట్టి. నాకు అర్థమైంది అయితే అదండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఫిబ్రవరి 8th మే స్టాఫ్ దగ్గర 30 ఇచ్చారు, అది ఇంజరీ కోసం. దానికి రిలేటెడ్ గానే హైపర్కాన్ 200 ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ 23rd మేలో వాళ్ళ మదర్ చనిపోయిన దానికి ఇగ్నిషియా 1M వేశారు, ఆ డిప్రెషన్ అది ఉండటం వల్ల. అది మనకు తెలుస్తోంది, ఆ సిచ్యువేషన్ కి వేశారు ఆయన. అంటే ప్లాటినాకి ఇగ్నిషియా ఏంటంటే అనకూడదు, మనం రాత్రి చెప్పుకున్నాం కదా వెనకార్యం వాళ్ళకి ఆరమెట్టు కూడా కొడుతుందని. సో ఆ సిచ్యువేషన్ కి ఆవిడ ఇగ్నిషియాలోకి వెళ్ళటం వల్ల ఇగ్నిషియా 1M వేశారు. తర్వాత రూస్టాక్స్ అది అక్యూట్ లో వేశారు అనుకుంటున్నాను. ఆ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓపియం వేశారు చూడండి, ఓపియం 200. ఏం చెప్పారు, 3 weeks ago మదర్ ఎక్స్పైర్, అనేబుల్ టు ఫర్గెట్ ద ఇన్సిడెంట్స్ అండ్ సీన్స్. సో ఇక్కడ నేను దానికి కూడా ఒక చిన్న నోట్స్ ప్రిపేర్ చేశా, చెప్తాను చూడండి. ఓపియం లో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగితే ఆ ఇన్సిడెంట్ కళ్ళల్లో ఉండిపోతుంది, ఆ బ్రెయిన్ లో ఉండిపోయి, ఒక యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాడికి ఆ యాక్సిడెంట్ అలా కళ్ళల్లో ఉండిపోతుంది. వాడు నిద్రపోతున్నప్పుడు అదే సిచ్యువేషన్ మళ్ళీ జరిగినట్టుగా కళ్ళ ముందు కదలాడి వాడు ఉలిక్కి పడుతూ ఉంటాడు. సో వాళ్ళ మదర్ది కూడా ఒక పెద్ద లాస్ కదా, డిస్టర్బ్ అయిపోయింది ఆవిడ. అదే ఇన్సిడెంట్ మాట ఆవిడ చనిపోవటము, ఆ సీన్స్ కనపడుతూ ఉన్నాయి. దానికోసమనే అది పోవడానికి ఓపియం వేశారు, అంతేగాని యాసిడ్ పాస్ ఇలా వేయలేదు. చూడండి ఎవరు వేశారు ఈ మందు, బుజ్జిగారే అనుకుంటా కదా ఓపియం వేసింది, ఎవరు, బుజ్జిగారే. అందుకనే బుజ్జిగారు ఓపియం 200 వేశారు, అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ కి వేశారు. అంటే
మదర్ చనిపోయిందని ఇగ్నిషా వన్నం వాళ్ళు అంతకుముందు వేశారు. కానీ 3 weeks తర్వాత ఆవిడ ఏం చెప్పింది, అవే సీన్స్ అవి కనపడుతున్నాయని చెప్పారు కదా. మరి మర్చిపోలేకపోతున్నాను ఆ ఇన్సిడెంట్, ఆ సీన్స్ అని చెప్పారు. దానికని ఆయన వేసుంటారని నేను అనుకుంటున్నానండి. అంటే కంప్లైంట్స్ ఫ్రమ్ ఫియర్ వెన్ ద ఫియర్ రిమైన్స్ ఆర్ ద ఐడియా ఆఫ్ ద ఫియర్ రిమైన్స్, ది కాజ్ ఆఫ్ ఇట్ కమ్స్ బిఫోర్ ది ఐస్. ఇది మెయిన్ ఈ లైన్ అనమాట. కాజ్ ఆఫ్ ఇట్ కమ్స్ బిఫోర్ ఐస్. ఫిజికల్ షాక్ వలన వచ్చేటువంటి కంప్లైంట్స్, ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద షాక్ ఆర్ ఫియర్ రిమైన్స్ బిఫోర్ ది ఐస్. ఈ ఒక్క లైన్ బేస్ చేసుకుని ఓపియం 200 వేశారని నేను అనుకుంటున్నానండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అంటే బుజ్జి గారు అక్కడ ఎంత అటెంటివ్ గా విన్నారు, ఎంత అలర్ట్ గా ఉన్నట్టు మనకి అర్థమవుతుంది. మనం ఎలా ఉండాలనేది మనకు అర్థమవుతుంది. 8th జూలైలో మళ్ళీ అవే రిపీట్ చేశారు. అంటే పనిచేస్తుంది కాబట్టి 2 డోసులు రిపీట్ చేశారు. తర్వాత రూస్టాక్స్ వేశారు. అది ఆల్రెడీ సివియర్ పెయిన్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ నీ క్రెపిటస్ వైల్ వాకింగ్, డిఫికల్ట్ టు వాక్. అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ప్లాటినం 1 వేశారు కదా, దాని వలన జబ్బు కిందకి ఏమన్నా వచ్చి ఉంటుంది. సో దానికి అక్యూట్ గా వచ్చిన సివియర్ సఫరింగ్ కి రూస్టాక్స్ వేస్తుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఇది కూడా తర్వాత బ్రయోనియా 30 వేశారు. అది కూడా దీనికి రిలేటెడ్ గానే, ఈ రూస్టాక్స్ పైన సిమ్టమ్ కి రిలేటెడ్ గానే వేస్తుంటారని అనుకుంటున్నాను. తర్వాత మళ్ళీ రూస్టాక్స్ రిపీట్ చేశారు. అయితే 2006 12th ఫిబ్రవరిలో పల్స్టులా 30 అక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చారుగా, కోల్డ్ కాఫ్ థ్రోట్ పెయిన్ అక్యూట్ లో ఇచ్చారు. ఆ కాక్టైల్స్ కూడా సేమ్ అందుకే ఇచ్చుంటారు ఏప్రిల్లో. ఈ ఆర్నికా 30 బెలిస్పర్ ఇవన్నీ కూడా అక్యూట్ ఇంజరీ గానీ ఏదైనా స్ప్రెయిన్ గానీ అయి ఉంటుందండి, దానికి రిలేటెడ్ గా ఇచ్చుంటారు. అయితే ఈయన మళ్ళీ ఇప్పుడు 4th సెప్టెంబర్ లో చూడండి, బీపీ 130/100 ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇరిటేషన్ ఎక్కువగా ఉంది, యాంగర్ ఎక్కువగా ఉంది, మెంటల్స్ అన్ని ఇంక్రీజ్ అయినాయి. అంటే అంతకు ముందు దాకా ఏవో ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ వచ్చాయి, కాళ్ళ నొప్పని మోకాళ్ళ నొప్పని అవి ఇవి వచ్చినా గానీ ప్లాటినా రిపీట్ చేయలేదు ఆయన. ఇక్కడ మా అనంతకృష్ణ గారి దగ్గర నేను చాలా గట్టిగా చూస్తాను. నేను నా కేసు గురించి చెప్పేటప్పుడు అన్ని సిమ్టమ్స్, ఆ నొప్పులు ఎక్కువైనా ఈ నొప్పులు ఎక్కువైనా అవన్నీ ఏమని చెప్తే కామ్ గా వింటూ ఉండేవాళ్ళు. ఎప్పుడైతే నేను ఏదన్నా మెంటల్ సిమ్టమ్ గానీ అలా చెప్పినా, లేదైనా ఏదైనా కేసుకి మందు అడుగుతున్నప్పుడు కూడా ఈ మెంటల్స్ ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువైందండి అనో, లేకపోతే ఏదో పిచ్చికల్లో వస్తున్నాయనో, నిద్ర పట్టలేదనో, ఇలాంటి ఏదైనా చెప్పినప్పుడు వెంటనే కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్ వేసేవాళ్ళు. అప్పుడు అర్థమైంది, ఓహో మెంటల్ జనరల్స్ వెనక్కి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనం కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్ వేయాలి, ఈ మిగిలిన వాటికి మనం మిగిలిన డ్రగ్స్ తో, మనం అక్యూట్ డ్రగ్స్ తో మనం మేనేజ్ చేయాలన్నమాట అని నేను అక్కడ నేర్చుకున్నానండి. సో అదే ఇక్కడ బుజ్జిగారు కూడా చూడండి, ప్లాటినా 1 ఈ ఇరిటేషన్ యాంగర్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల అప్పుడు ప్లాటినా 1 రిపీట్ చేశారు. సో ఇది 2nd డోస్ అయింది. నెక్స్ట్ కాస్టికం 30, అదే మళ్ళీ ఆ జబ్బు ఏదైనా కిందకు వచ్చి ఈ మోకాళ్ళ నొప్పులు రావడంతో దానికి వేసుకుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. అయితే మళ్ళీ 2007లో బుజ్జిగారు నక్సాంక 1 వేశారు. అంటే పెయిన్ ఇన్ ద ఫీట్, cracks at edges of the feet, right heel pain, easily getting exhaustion, less patience. ఈ లెస్ పేషెన్స్ అనే దాన్ని బేస్ చేసుకుని మళ్ళీ నక్సాంక రిపీట్ చేస్తుంటారని నేను వేసుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. అంటే అసహనం, ప్రతిదానికి రియాక్ట్ అయిపోవడం, దాన్ని బేస్ చేసుకుని వేసుంటారు అనుకుంటున్నాను. 25th ఏప్రిల్ చైనా 30 వేశారు, బీపీకి రిలేటెడ్ గా వేసుంటారు. నెక్స్ట్ డయేరియాకి వేశారు, కోల్డ్ కి హెపారు, అక్యూట్ ఏదో పెయిన్స్ వస్తే ఆర్నికా 30, ఈ జలుబు వీడికి రూమెక్స్, మళ్ళీ బ్రయోనియా ఇవన్నీ కూడా అక్యూట్స్ లో వాళ్ళు వేశారని నేను అనుకుంటున్నానండి. 21st మే మళ్ళీ ఆర్నికా 30, పల్స్టులా 200 ఇవన్నీ కూడా అక్యూట్స్ లో వేశారు. ఈ రూటా అనేది ఆల్రెడీ వాళ్ళే ఇచ్చారు, లెగ్ ట్విస్టెడ్ వైల్ వాకింగ్ 200 దాకా వెళ్ళారు. ఈ గ్లోనైన్ అనేది ఈ బీపీ ఏమన్నా పెరుగుంటుందేమో దానికి ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నాను. ఈ అక్టోబర్ లో స్పైజిలియా 30 వేశారు. అయితే అది నేను అనుకుంటున్నాను మనకు ఆల్రెడీ కేసులో లెఫ్ట్ టెంపుల్ హెడేక్ అది ఉంటుందని చెప్పారు కదా, దానికి వేశారేమో నేను ఫస్ట్ చదివినప్పుడు అనుకున్నాను. కానీ అది కరెక్టే అనేది ఎక్కడ తేలిందంటే 2009 మార్చిలో ఆవిడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది, పెయిన్ ఇన్ ద రైట్ నీ, క్రాక్స్ ఎట్ ఫీట్, హెడేక్ అని, హెడేక్ డిక్రీజ్ అని చెప్పింది ఆవిడ. అంటే ఏంటి, అంతకుముందు ఆ స్పైజిలియా 230 వేశారు కదా, దానితో ఈ హెడేక్ వచ్చింది కాబట్టి వేశారు, లెఫ్ట్ సైడ్ కాబట్టి ప్లస్ చిల్లీ పేషెంట్ కూడా కాబట్టి వేశారు, అది తగ్గింది అని చెప్పింది అని అర్థమైంది నాకు. మార్చ్ 2009 లో వచ్చినప్పుడు ఆ మాట చెప్పింది కదా. అక్కడ సల్ఫర్ 32 డోసెస్ వేశారు విత్ 15 days గ్యాప్. ఎందుకు వేశారు అనుకుంటున్నానంటే మెయిన్ సిమ్టమ్ ఇక్కడ నీట్నెస్ వాజ్ లెస్, వాంట్స్ టు ప్రిజర్వ్ ఫుడ్ ఫ్రిడ్జ్, అంటే బద్ధకం అనేది ఒకటి వచ్చింది వంట చేయకుండా, ఈ నీట్నెస్ అనేది లేకుండా ఉండటము, దానిని బేస్ చేసుకుని సల్ఫర్ 30 వేసుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను.
ఎందుకు మళ్ళీ ప్లాటినా నుంచి నక్స్వామ్ ఇటు సల్ఫర్ లోకి వచ్చారనేది నేను చెప్తాను చూడండి తర్వాత. 17th July రూస్టాక్స్ 30 ఈ స్పైజీలో 30 హెడేక్ కి రూస్టాక్స్ 30 అక్యూట్ లో ఏదో పెయిన్ వస్తే వేసుంటారు. నెక్స్ట్ 2010లో హెపాసల్ఫ్ 200 వేశారనుకోండి, ఫీవర్, కోల్డ్, థ్రోట్ పెయిన్, వామిటింగ్స్. సో కేస్ అనేది ఇక్కడ నాకు ఏమర్థమైందంటే 3 మయాస్మాటిక్ కేసు ఇది. ఫస్ట్ సిఫిలిటిక్ బేస్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా కనపడతా ఉంది. అది కట్ చేయంగానే ఏమైంది, సైకోటిక్ బేస్ బయటపడింది. అప్పుడు ప్లాటినా ఇది వేసి కట్ చేశారు. ఆ తర్వాత లాస్ట్ లో ఏమైంది, ఈ సోరా అనేది బయటికి వచ్చి సోరిక్ కంప్లైంట్ అది వచ్చినప్పుడు సల్ఫర్ తో దాన్ని ఎండ్ చేశారు. సో ఇది ప్రీ మయాస్మాటిక్ కేసు అని నాకు అర్థమైందండి. నేను అర్థం చేసుకున్న కేసు, అర్థం చేసుకున్న విధానం ఇది. వాసుదేవ. మన్మోహన్ గారు. వాసుదేవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్. లత గారు. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీష గోబ్రాహ్మణేభ్యः సోమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.